श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। श्रियपत्ते नित्या गणितगुणमाणिक्यविशद प्रभाजालोल्लासोपहत सकलावद्यतमसे जगज्जन्मस्थेम प्रलयरचना शीलवपुषे नमो शेषाम्नाय स्मृतिहृदयदीप्ताय हरये येन प्रादुरभावि भूमिवलये व्यस्तारिगोसन्ततिः प्राबोधिश्रुतिपङ्कजं करुणया प्राकाशीतत्वं परम् ध्वान्तं ध्वंसमनायि साधुनिकरश्चाकारि सन्मार्गगः तेनौ व्यासदिवाकरेण सततं मात्याजि मे मानसम् व्याप्तिर्यस्य निजे निजे नमः सा पक्षे सपक्षे स्थितिः व्यावृत्तिश्च विपक्षतोत विषये सक्तिर्न वै बाधिते नैवास्ति प्रतिपक्षयुक्तिरतुलं शुद्धं प्रमाणं समे भूयात्तत्त्वविनिर्णयाय भगवानानन्दतीर्थो मुनिः भवति यदनुभावादेडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्राज्ञमौलिः सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानसे च परमानिवासोचितवासभूमि सन्न्याय रत्नावलि जन्मभूमि वैराग्यभाग्यो मम पद्मनाभतीर्थामृताब्धिर्भवताद्विभूत्यै पदवाक्यप्रमाणज्ञान प्रतिवादिमदच्छिदः श्रीमदक्षोभ्यतीर्थाख्यानुपतिष्ठे गुरून् मम श्रीमदानन्दतीर्थार्य सन्मनः सरसि भुवि अनुव्याख्याननलिने चञ्चरी कतिमे मनः अशब्दाब्दौ गाढाः न च निगमचर्चासु चतुराः न च न्याये प्रौढाः न च विदितवेद्या अपि वयम् परं श्रीमत्पूर्णः प्रमतिगुरुकारुण्यसरणिं प्रपन्नामान्यास्मः किमपि च वदन्तोऽपि महतां भगवता बादरायणेन प्राणिनां निःश्रेयसाय प्रणीतमपि ब्रह्ममीमांसाशास्त्रम् असाधुनिबन्धं दतमसा अवकुण्ठितत्वेन प्रणीतमिव मन्यमानः भगवान् आनन्दतीर्थमुनिः यथाचार्याभिप्रायम् अस्य भाष्यं विधाय अनुभाष्यमपि करिष्यन् विलीनप्रकृतितया स्वयमन्तराय विदुरोऽपि अनवरतमीश्वर प्रवणकाय करणरुत्तिरपि नारायण प्रणामादिकम् पारीप्सितस्यानन्तराय परिसमाप्तेः प्रचयस्य च हेतुतया अवगीतशिष्टाचार परम्परादिना अवगतम् अवश्यं करणीयं शिष्यान् ग्राहयितुं ग्रन्थादौ निबध्नाति नारायणमिति नारायणं निखिलपूर्णगुणैकदेहं निर्दोषमाप्यतममप्यखिलैः सुमख्यैः अस्योद्भवादिदमशेषविशेषतोऽपि वन्द्यं सदा प्रियतमं मम सन्नमामि तमेव शास्त्रप्रभवं प्रणम्य जगद्गुरूणां गुरुमञ्जसैव विशेषतो मे परमाख्यविद्याव्याख्यां करोम्यन्वपि चाहमेव ओमो मथातो ब्रह्मजिज्ञासा ओम श्रुतिक्षीराब्धिमामत्यजीमन्दरमहीभृता प्राप्ता न्यायसुधा येन तं जयीन्द्रमहं भजे बुधैरपि सुदुर्बोधे ग्रन्थे यन्मम साहसं तत्पारयन्तु निपुणाः गुरुपादरजक्कणाः लौकिकफलं लक्षणामृतदोहिनीं गुरुवनुग्रहरूपान्तां कामधेनुमुपास्महे मद्भुक्तिर्द्विनदी जयार्यशुभवाक् सूर्यात्मजा सङ्गमे व्याख्यास्नानमोहो विधाय नृहरे प्राप्य प्रसादं परं प्रापुर्जे कृतकृत्यतां गतमला विद्यादिराजादयो योगीशा कृपयन्तु ते जयमुनेर्भावस्य बोधाय मे
ಶುಕೇನ ಶಾಂತ್ಯಾದಿಷು ವಾಂಗ್ಮಯೇಷು ವ್ಯಾಸೇನ ಧೈರ್ಯಂ ಬುಧಿನೋಪಮೇಯಂ ಮನೋಜಜಿತ್ಯ ಮನಸಾಂ ನಿಪತ್ಯ ರಘುತ್ತಮಾಖ್ಯಂ ಸ್ವಗುರುಂ ನಮಾಮಿ ನ ದಗ್ಧಂ ಯಸ್ಯ ಕೌಪೀನಂ ಅಗ್ನೌ ದತ್ತಮಪಿ ಸ್ಫುಟಂ ವೇದವ್ಯಾಸ ಗುರುಂ ನೌಮಿ ಶ್ರೀವೇದೇಶ ನಮಸ್ಕೃತಂ ಸತ್ಯನಾಥ ಗುರು ಪಾತು ಯೋಧೀರೋ ನವಚಂದ್ರಿಕ ನವಾಮೃತ ಗದಾ ತೀರ್ಥ ತಾಂಡವಾನಿ ವ್ಯಚೀಕೃಪತ ಆರೂಢ ಸಹಸಾ ಯತೀಂದ್ರಪದಮೀಂ ಗತ್ವಾ ಚ ವಾರಾಣಸಿ ತತ್ರತ್ಯಾನ್ ಕುಮತ ಪ್ರಚಾರ ನಿರತಾನದ್ವೈತ ದಿಗ್ಧಂತಿನಃ ಪ್ರೌಢಾರ್ಥೇ ವಚನೆ ಸುಯುಕ್ತಿ ಖಚಿತೈ ಸಂಭೀಷಯನ್ಮೋದಯನ್ ಸತ್ಯಧ್ಯಾನ ಸುಕೇಸರಿ ವಿಜಯತೆ ಪಾದಾಶಿತ ಶ್ರೀಪತೆ ಪ್ರಾಭೋಚ ದ್ಯೋತಿಕಂ ನ್ಯಾಯ ಸುಧಾ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಸತ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞ ಗುರುರ್ದದ್ಯಾತ್ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ವೈದಾಂತಿಕೀಂ ಸದಾ ಬಂಧುಸ್ತ್ವಂ ಗುರುರಿಷ್ಟದೈವತಮಿತಿ ತ್ವತ್ಪಾದ ಪಂಕೇರುಹಂ ಪ್ರಾಪ್ತಂ ಮಾಂ ಪರಿಪಾಲಯೇತಿ ಸತತಂ ಯಾಚೇ ನಿಬದ್ಧಾಂಜಲಿಃ ಚಿತ್ತಂ ಮದ್ಗುಣದೋಷ ಚಿಂತನ ವಿದೌ ನೂನಂ ಮನಾಕ್ಮಾಕೃತಾಃ ಸತ್ಯಾಭಿಜ್ಞ ಗುರೋಸ್ತ್ವದಂಗ್ರಿಯುಗಲಂ ಹಿತ್ವಾ ನಮೇ ಸದ್ಗತಿಃ ಸತ್ಯಾಭಿಜ್ಞ ಕರಾಬ್ಜೋತ್ಥಾನ್ ಪಂಚಾಶತ್ ವರ್ಷ ಪೂಜಕಾನ್ ಸತ್ಯ ಪ್ರಮೋದ ತೀರ್ಥಾರ್ಯಾನ್ ನೌಮಿನ್ಯಾಯ ಸುಧಾರತಾನ್ ವೇದೇಶ ಮುನಿ ಸತ್ಪಾದ ಸೇವಾ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತ ವೈಭವಾನ್ ಯಾದವಾರ್ಯಾನ್ ವರಸುಧಾ ಟೀಕಾಕಾರಾನ್ ವಯಂ ನುಮಃ ಪೃಥ್ವೀ ಮಂಡಲ ಮಧ್ಯಸ್ಥಾಃ ಪೂರ್ಣಬೋಧ ಮತಾನುಗಾಃ ವೈಷ್ಣವ ವಿಷ್ಣು ಹೃದಯಾಃ ತಾನ್ ನಮಸ್ಸೆ ಗುರುನ್ ಮಮ ಆಪದ ಮೌಲಿ ಪರ್ಯಂತಂ ಗುರುಣಾಮಾಕೃತಿಂ ಸ್ಮರೆತ್ ತೇನ ವಿಘ್ನಾಃ ಪ್ರಣಶ್ಯಂತಿ ಸಿದ್ಧ್ಯಂತಿ ಚ ಮನೋರಥಾಃ ಶುಭಾಂ ಧ್ಯಾಯಂತಿ ಏಕಾಮಾನ್ ಗುರುದೇವಃ ಪ್ರಸಾದಜಾನ್ ಇತರಾನ್ ಆತ್ಮಪಾಪೋತ್ಥಾನ್ ತೇಷಾಂ ವಿದ್ಯಾ ಫಲಿಷ್ಯತಿ ಯೈರಹಂ ಶುಕವತ್ ಸಮ್ಯಕ್ ಶಿಕ್ಷಿತೋಸ್ಮಿ ಕೃಪಾಲುಭಿಃ ಶ್ರೀಮತ್ ಸತ್ಯಾತ್ಮತೀರ್ಥಾರ್ಯಾನ್ ವಂದೇ ವಿದ್ಯಾ ಗುರುನ್ ಮಮ ರಾಮಶಬ್ದಾರ್ಥವಕ್ತಾರಂ ಗಾಯತ್ರ್ಯರ್ಥಂಚ ಸಾಧಕಂ ಮಠಾಧಿಪೈರಮಾನಿತಂಚ ಸತ್ಯಾತ್ಮಾನಂ ಯತಿಂ ಭಜೆ ಸ್ವಸ್ತ್ಯಸ್ತು ಸತಾಮಖಿಲ ಸನ್ಮಂಗಲಾನಿ ಭವಂತು ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ. ನಾವು ನಿನ್ನೆಯ ಸುಧಾಪಾಠದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಪುರಾಣ ವಾಕ್ಯ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ದೋಷವನ್ನು ಹೇಳೋದಾದರೆ ಅದು ತನಗೆ ಉಪಜೀವ್ಯವಾದ ನಿರ್ದೋಷತ್ವವನ್ನು ಗ್ರಹಣ ಮಾಡುವ ಆಗಮದ ವಿರುದ್ಧವಾದ್ದರಿಂದ ದೋಷ ಹೇಳೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪುರಾಣ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಲಾರದು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ನಾನು ಈಶ್ವರ ಪ್ರಣೀತಾನಾಂ ಪುರಾಣಾನಾಂ ತದೀಯಂ ನಿಜಂ ಜ್ಞಾನಮೇವ ಮೂಲಂ ನ ವೇದಾಃ. ನಾವು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಪುರಾಣ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ವೇದನೆ. ವೇದ ಏವ ನ ಚಾಪರಃ ಪುರಾಣಸ್ಯೋಪಜೀವ್ಯಶ್ಚ ವೇದ ಏವ ನ ಚಾಪರಃ. ನಿನ್ನೆ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪೌರುಷೇಯ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೂಲ ಇರಲೇಬೇಕು. ಪುರಾಣ ಎಂಬ ಪೌರುಷೇಯ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ವೇದ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಮೂಲ ಇಲ್ಲ, ವೇದವೇ ಉಪಜೀವ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಂದ್ರು ಪುರಾಣ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ವೇದ ಯಾಕೆ ಉಪಜೀವ್ಯವಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಪುರಾಣ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ವೇದ ಏನು ಉಪಜೀವ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಪುರಾಣ ವಾಕ್ಯ ಬರೆದವರು ಯಾರು? ಪುರಾಣ ರಚನೆ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು? ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರು, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತನೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಶ್ವರ ಪ್ರಣೀತವಾದ ಪುರಾಣ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಆ ಭಗವಂತನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಜ್ಞಾನವೇ ಮೂಲ. ಪರಮಾತ್ಮ ಸರ್ವಜ್ಞ, ಸರ್ವಜ್ಞನಾದ ಆ ಭಗವಂತ ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಿಚಾರವನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪುರಾಣ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವೇ ಮೂಲ ಹೊರತು ಪುರಾಣ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ವೇದಗಳು ಯಾತಕ್ಕೆ ಮೂಲವಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಪುರಾಣ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ವೇದ ಯಾಕೆ ಮೂಲ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ
ನೋಡಿ, ಸರಿ, ಪರಮಾತ್ಮ ಬರೆದ ಪುರಾಣ ವಾಕ್ಯಗಳು, ಭಗವಂತ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ ಪುರಾಣಗಳಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನವೇ ಮೂಲ ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಪುರಾಣಗಳಿದೆ, ಕೆಲವು ಬೇರೆ ಪೌರುಷೇಯ ವಾಕ್ಯಗಳಿದೆ, ಅನೀಶ್ವರ ಪ್ರಣೀತವಾದ ಪೌರುಷೇಯ ವಾಕ್ಯಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಮೂಲ? ಈಶ್ವರ ಅಲ್ಲದೇ ಇದ್ದವರು ರಚನೆ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಗ್ರಂಥಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಅನೀಶ್ವರ ಪ್ರಣೀತಾನಾಮಪಿ ಯೋಗಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಮೇವ ಮೂಲಂ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯಾರು ಈಶ್ವರ ಅಲ್ಲವೋ ಅವರಿಂದ ರಚಿತವಾದ ಗ್ರಂಥಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಯೋಗಿಗಳ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವೇ ಪ್ರಮಾಣ. ವೇದ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಗಿಗಳ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವೇ ಮೂಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಗಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮೂಲವಾಗಿ ಅನೀಶ್ವರರು ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಜ್ಞಾನವನ್ನೇ ಮೂಲವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪರಮಾತ್ಮ ಈಶ್ವರ ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಪುರಾಣಗಳಿಗಾಗಲಿ ಅನೀಶ್ವರ ಪ್ರಣೀತವಾದ ಗ್ರಂಥಗಳಿಗಾಗಲಿ ವೇದ ಏನು ಮೂಲ ಅಲ್ಲ. ಪುರಾಣಗಳಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜ್ಞಾನವೇ ಮೂಲ, ಅನೀಶ್ವರ ಪ್ರಣೀತವಾದ ಗ್ರಂಥಗಳಿಗೆ ಯೋಗಿಗಳ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವೇ ಮೂಲ. ಅತಃ ವೇದ ವಿರೋಧೋಪಿ ಕೋ ದೋಷ. ಪುರಾಣಕ್ಕೆ ವೇದ ಮೂಲ ಅಲ್ಲ, ಪುರಾಣಕ್ಕೆ ವೇದ ಉಪಜೀವ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಆ ವೇದ ವಿರೋಧ ಬಂದ್ರೆ ಪುರಾಣಕ್ಕೆ ಏನ್ ತೊಂದರೆ, ಏನ್ ದೋಷ ಏನಿದೆ? ಅತಃ ವೇದ ವಿರೋಧೋಪಿ ಕೋ ದೋಷ. ಉಪಜೀವ್ಯವಲ್ಲದ ಯಾವುದೋ ವೇದದ ವಿರೋಧ ಪುರಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದೇನು? ಅದು ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಪುರಾಣ ಏನು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ದೋಷವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ಸರಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದ್ರೆ ಉಚ್ಯತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಉಚ್ಯತೆ ಏನಪ್ಪ ನೋಡ್ರಿ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರ ಉತ್ತರ ಅಂದ್ರೆ ಉಚ್ಯತೆ ವೇದ ತಾವತ್ ಪ್ರಮಾಣಮೇವ ಇತಿ ನಿಷ್ಟಂಕಿತಂ. ಅದಕ್ಕೆ ಟೀಕಾರ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ವೇದ ಅಂತೂ ಪ್ರಮಾಣ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಮೊದಲು ಹೇಳಿ. ವೇದ ಪ್ರಮಾಣ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ವಿವಾದವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಿದ ವಿಚಾರ ಇದು. ವೇದ ತಾವತ್ ಪ್ರಮಾಣಮೇವ ಇತಿ ನಿಷ್ಟಂಕಿತಂ. ನಿಷ್ಟಂಕಿತಂ ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ವಿವಾದೇನ ಅಂಗೀಕೃತಂ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ವೇದ ಪ್ರಮಾಣ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವೇದ ಪ್ರಮಾಣ ಎಂಬುದನ್ನು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವೇದವು ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ನೀವು ಒಪ್ಪುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ದೋಷ ಹೇಳುವ ಪುರಾಣ ವಾಕ್ಯಗಳು ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಇದ್ದೀರಿ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಯಮ, ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಮಾಣ ಅಪ್ರಮಾಣಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಬರುತ್ತದೆ ಹೊರತು ಪ್ರಮಾಣಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಎಂದಾದರೂ ವಿರೋಧ ಬರುತ್ತದ? ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಚ ಪ್ರಮಾಣಯೋ ವಿರೋಧೋ ಅಸ್ತಿ. ಹೌದೋ ಇಲ್ಲ? ಪ್ರಮಾಣಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಕೂಡ ವಿರೋಧ ಎಂಬುದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಹೌದೋ ಇಲ್ಲ? ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗಾದರೂ ವಿರೋಧ ಬರ್ತದೆ. ವೇದನೂ ಪ್ರಮಾಣ, ಪುರಾಣನೂ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂದುಬಿಟ್ರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಪುರಾಣ ಮತ್ತು ವೇದಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧದ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಹಂಗ ಅಂದುಬಿಟ್ರೆ ಎರಡೂ ಪ್ರಮಾಣಗಳೇ ಆದರೂ ವಿರೋಧ ಇದೆ ಅಂದುಬಿಟ್ರೆ ವಸ್ತು ವಿಕಲ್ಪ ಪ್ರಸಂಗಾತ. ವಸ್ತು ವಿಕಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ವಸ್ತು ವಿಕಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದೇ ವಸ್ತುನೇ ಎರಡು ರೂಪ ತಾಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಮಾಣವಾದ ಪುರಾಣ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ದೋಷ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮಾಣವಾದ ವೇದ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ನಿರ್ದೋಷತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ವಿಷ್ಣು ಎಂಬ ಒಂದೇ ವಸ್ತು ಒಬ್ಬನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೋಷ ಉಳ್ಳವನೂ ಹೌದು, ದೋಷ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದವನೂ ಹೌದು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತದ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳೇ ಆದ ಎರಡು ಪ್ರಮಾಣಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಎಂಬುದು ಸರ್ವಥಾ ಬರಲ್ಲ. ಎರಡು ಪ್ರಮಾಣಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ವಸ್ತು ವಿಕಲ್ಪ ಅಂತ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಮಾಣ ಹೇಳೋದು ಸರಿ, ಆ ಪ್ರಮಾಣ ಹೇಳೋದು ಸರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದೇ ವಸ್ತುವಿನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎರಡು ರೂಪವನ್ನ ತಾಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಈಗ? ತತಃ ವೇದ ವಿರೋಧೇ, ಅಪೌರುಷೇಯವಾದ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಸಿದ್ಧವಾದ ವೇದದ ವಿರೋಧ ಬಂದಾಗ ನಿಜಜ್ಞಾನಾದಿ ಮೂಲತ್ವಮೇವ ಅಪನೀಯತೆ.
ತನ್ನ ಜ್ಞಾನವೇ ಮೂಲವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಈಶ್ವರ ಪುರಾಣ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಅಂತೇನು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ನಿಜಜ್ಞಾನ ಮೂಲತ್ವ ಅಂಬೋದೇನಿದೆಯಲ್ಲ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಜ್ಞಾನವೇ ಮೂಲ ಪುರಾಣ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ತನ್ನ ಜ್ಞಾನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪುರಾಣವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಮಾಡಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಪ್ರಮಾಣವಾದ ವೇದ ವಿರೋಧ ಬಂದಾಗ ಈ ಪುರಾಣ ವಾಕ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜ್ಞಾನ ಮೂಲಕವಾಗಿದೆ ಅಂಬೋದು ಕೈ ಬಿಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನಿಜಜ್ಞಾನ ಮೂಲತ್ವವನ್ನ ನಾವು ಕೈ ಬಿಡಬೇಕು. ತತಃ ವೇದ ವಿರೋಧೇ ನಿಜಜ್ಞಾನಾದಿ ಮೂಲತ್ವಮೇವ ಅಪನೀಯತೆ. ಅಪೌರುಷೇಯವಾದ ಪ್ರಮಾಣಾಂತ ಸಿದ್ಧವಾದ ವೇದದ ವಿರೋಧ ಬಂದ್ರೆ ಪುರಾಣ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ದೇವರ ಜ್ಞಾನವೇ ಮೂಲ, ಅನೀಶ್ವರ ಪ್ರಣೀತವಾದ ಗ್ರಂಥಗಳಿಗೆ ಯೋಗಿಗಳ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನೇ ಮೂಲ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ, ಅದು ಯಾವುದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಿಲ್ಲ? ಜೊತೆಗೆ ತಥಾಪಿ ವೇದ ಏವ ಪುರಾಣಸ್ಯ ಉಪಜೀವ್ಯ ಇತಿ ಕಥಂ, ಎಲ್ಲ ಸರಿ ರೀ, ವೇದನೂ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಂತೋಷ. ಅಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ವೇದ ಪ್ರಮಾಣ ಆದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಪುರಾಣ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ವೇದ ಯಾಕೆ ಉಪಜೀವ್ಯವಾಗಬೇಕು? ವೇದ ಇದು ಉಪಜೀವ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ಒಪ್ಪಲ್ಲ. ಪುರಾಣ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ವೇದ ಉಪಜೀವ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅನೀಶ್ವರ ಪ್ರಣೀತ ಪುರಾಣಾಭಿಪ್ರಾಯೇಣ ಇತಿ ನ ದೋಷ. ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನೀಶ್ವರ ಪ್ರಣೀತವಾದ ಪುರಾಣಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ? ಅಂದ್ರೆ ವೇದವೇ ಪುರಾಣಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಪುರಾಣ ಕರ್ತೃಗಳು ಈಶ್ವರ, ವೇದದಿಂದ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಪಡೆಯಬೇಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಪುರಾಣಗಳಿಗೆ ವೇದವೇ ಯಾಕೆ ಮೂಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಶ್ವರ ವೇದದಿಂದ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡೆದು ಆ ವೇದದಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ಯಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ನಬೇಕು. ಆದರೆ ಈಶ್ವರನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅನೀಶ್ವರರು ಬೇರೆಯವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಂಡು ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಆ ವೇದವನ್ನ ಉಪಜೀವ್ಯ ಅಂತ ಅಂಬೋದು ಹೇಗೆ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ತಥಾಪಿ ವೇದ ಇವ ಪುರಾಣಸ್ಯ ಉಪಜೀವಿತಿ ಕಥಂ, ಅನೀಶ್ವರ ಪ್ರಣೀತವಾದ ಪುರಾಣ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನೀಶ್ವರಾಯಿ, ಈಶ್ವರ ಅಲ್ಲದೇ ಇದ್ದವರು ಅನೀಶ್ವರಾಯಿ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರತಿಭಾತೇಪಿ ಅರ್ಥೇ. ನೋಡಿ ಸ್ವಾರಸ್ಯ, ಹೌದು ಅಂತ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅನೀಶ್ವರ ಪ್ರಣೀತವಾದ ಪುರಾಣ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಗ್ರಂಥಗಳಿಗೆ ವೇದವೇ ಯಾಕೆ ಮೂಲ ಅಂದ್ರೆ ಅನೀಶ್ವರರು ಕೂಡ, ಈಶ್ವರ ಅಲ್ಲದೇ ಇದ್ದವರು ಕೂಡ ಸ್ವಯಂ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ ತಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಬರೆದದ್ದು, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿಯೋ ತಪ್ಪೋ ಅಂತ ವಿಶ್ವಾಸ ಬರೋದಕ್ಕಾಗಿ ಆಶ್ವಾಸಾರ್ಥಂ ವೇದಮುಪಜೀವಂತಿ. ನೋಡಿ, ದೇವರು ಬರೆದ ಪುರಾಣಗಳಿಗಂತೂ ಪರಮಾತ್ಮ ವೇದಗಳಿಂದ ವಿಚಾರವನ್ನ ಮಾಡಿ ಅವನ ಜ್ಞಾನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪುರಾಣ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅನೀಶ್ವರರು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ ಗ್ರಂಥಗಳು ಅವರ ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದಲೇ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಯಾಕೆ ವೇದ ಉಪಜೀವ್ಯ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅನೀಶ್ವರರು ಕೂಡ ತಾವೇನು ಗ್ರಂಥವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತಾವು ಬರೆದ ವಿಷಯ ಸರಿನೋ ತಪ್ಪೋ ಅಂತ ವಿಶ್ವಾಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಅನೀಶ್ವರರು ಕೂಡ ವೇದವನ್ನೇ ಉಪಜೀವಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದ. ಯಥೋಕ್ತಂ, ನಾವ್ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಇದನ್ನ, ಇದು ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನಪ್ಪ? ಯತ್ಸ್ವಯಂ ಪ್ರತಿಭಾತಸ್ಯ ಸಂಶಯಾರ್ಥಂ ಗುರೋರ್ವಚಃ ಇತಿ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ನೋಡಿ, ಏನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಋಗ್ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯತ್ಸ್ವಯಂ ಪ್ರತಿಭಾತಸ್ಯ ಸಂಶಯಾರ್ಥಂ ಗುರೋರ್ವಚಃ ಅಂತ ಋಗ್ಭಾಷ್ಯದ ಮಾತು.
ಸ್ವಯಂ ಪ್ರತಿಭಾತವಾದ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶಯ ನಿವೃತ್ತಿಗಾಗಿ ವೇದ ರೂಪವಾದ ಗುರುಗಳ ವಚನವನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನೀಶ್ವರರು ಕೂಡ. ಸ್ವಯಂ ಪ್ರತಿಭಾತವಾದ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿಯೋ ತಪ್ಪೋ ಸಂಶಯ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ವೇದ ರೂಪವಾದ ಗುರುಗಳ ವಚನವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇದು ಇತಿ ಇದು ಒಂದು. ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ವೇದ ಹೇಗೆ ಉಪಜೀವ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಯದ್ವಾ ಈಶ್ವರ ಪ್ರಣೀತ ಪುರಾಣಾನಾಮಪಿ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಅವಧಾರಣಾಯ ವೇದ ಸಂವಾದೋ ಅಪೇಕ್ಷಿತ. ಈಗ ಅನೀಶ್ವರರೇನೋ ತಾವು ಬರೆದ ವಿಷಯ ಸರಿನೋ ತಪ್ಪೋ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಶಯ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ವೇದವನ್ನು ಉಪಜೀವಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರಿ ಸಂತೋಷ. ಪರಮಾತ್ಮನೇ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ ಪುರಾಣ ವಾಕ್ಯ, ಅವನ ಜ್ಞಾನವೇ ಮೂಲ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ವೇದದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಉಂಟು? ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪುರಾಣಕ್ಕೆ ವೇದ ಉಪಜೀವಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಈಶ್ವರ ಪ್ರಣೀತವಾದ ಪುರಾಣಗಳಿಗೂ ಸ್ವಯಂ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರು ಭಗವದ್ ಅವತಾರಿಗಳೇ ಭಗವಂತ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ ಪೌರುಷೇಯವಾದ ಪುರಾಣ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೂ ವೇದ ಉಪಜೀವ್ಯ. ಯಾಕೆ? ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಅವಧಾರಣಾಯ ವೇದ ಸಂವಾದೋ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರು. ತಾವು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ ಪುರಾಣ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯದ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ನಾನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ ಪುರಾಣ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವೇದದ ಸಂವಾದವನ್ನ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡ್ತಾರೆ. ಸಂವಾದಿತ್ವೇನ ವೇದ ಎಂಬುದು ಉಪಜೀವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಂಶಯ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ, ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯದ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ, ಅನೀಶ್ವರ ಪ್ರಣೀತವಾದ ಗ್ರಂಥಗಳಿಗೆ ಪುರಾಣಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ವೇದ ಉಪಜೀವ್ಯವಾಗುತ್ತದೋ, ವೇದವ್ಯಾಸರು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ ಈಶ್ವರ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ ಪುರಾಣ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ತಾವು ಹೇಳಿದ ವಿಚಾರ, ತಾವು ಹೇಳಿದ ವಿಷಯ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವೇದದ ಸಂವಾದ ಬೇಕು. ವೇದ ಆ ಪುರಾಣಗಳಿಗೆ ಸಂವಾದವಾಗುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಉಪಜೀವ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅನ್ಯಥಾ ವೇದದ ಸಂವಾದವನ್ನು ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ, ಅನ್ಯಥಾ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷಾ ಮೂಲತ್ವ ಶಂಕರಾತ. ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರೇನೋ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸರಿ, ಅದು ಪ್ರಮಾಣವೋ ಅಪ್ರಮಾಣವೋ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತರಿ, ಏನೋ ಸುಮ್ಮನೆ ತಾವು ಊಹೆ ಮಾಡಿ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿರಬಹುದಲ್ಲ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಬಹುದು. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರು ತಾವೇನೋ ಸುಮ್ಮನೆ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿರಬಹುದು ಅಂತ ಆಗುತ್ತದೆ. ತಾವು ಹೇಳಿದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯದ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡದೇ ಹೋದರೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ವೇದದ ಸಂವಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡದೇ ಹೋದರೆ, ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಸಂವಾದ ಇಲ್ಲ, ಏನೋ ಅವರು ಊಹಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೇಳಿರಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರು ಅಂತ ಹಿಂಗಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯದ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸಂವಾದ ರೂಪವಾಗಿ ವೇದವನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತದಭಿಪ್ರಾಯೇಣ ಪುರಾಣಸ್ಯೋಪಜೀವ್ಯಶ್ಚ ವೇದ ಏವ ನ ಚಾಪರಃ. ಪುರಾಣಕ್ಕೆ ವೇದವೇ ಉಪಜೀವ್ಯ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಮುಗಿಯಿತು. ಇನ್ನು ಎರಡನೇದು, ಈಗ ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಜನರು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ದೋಷವನ್ನ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಬೋದು ಈ ಪುರಾಣ ವಾಕ್ಯ ಇದು ಪ್ರಮಾಣವೋ ಅಪ್ರಮಾಣವೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡದೇನೆ ಕೇವಲ ಪ್ರತೀತಿಯನ್ನ ಮಾತ್ರ ತಂದು ಕೊಡುತ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಪಕ್ಷ ನಿರಾಕರಣೆ. ದ್ವಿತೀಯಂ ದೂಷಯತಿ ಅಪರೀಕ್ಷಿತ ಇತಿ ಅಪರೀಕ್ಷಿತೇತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಜನರ ದೋಷಗ್ರಾಹಿಯಾದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಇದು ಪ್ರಮಾಣ ಅಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡದೇನೆ ಕೇವಲ ಪ್ರತೀತಿ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಪುರಾಣ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಗ ಏನು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ? ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿ. ಅಪರೀಕ್ಷಿತ ದೃಷ್ಟಿಶ್ಚ ಕಥಮೇ ವಾಕ್ಷಜಂ ಭವೇತ್. ಯದ್ದೇವಂ ದೇವದತ್ತಾದಿ
ಭ್ರಮ ಕಿಂ ನಾಕ್ಷಜಂ ಭವೇತ್. ಏನರ್ಥ ನೋಡಿ, ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗದೇ ಇದ್ದ ಅಪರೀಕ್ಷಿತವಾದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಕಥಂ ಪ್ರಮಾಣಂ ಭವತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಪರೀಕ್ಷಿತವಾಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಎಂಬುದು ಅದು ಹೇಗೆ ಪ್ರಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ? ಅದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದರೆ ದೇವದತ್ತಾದಿ ಭ್ರಮವು ಕೂಡ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಜನ್ಯ ಅಂತ ಯಾಕಾಗಬಾರದು? ಅಂದರೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಜನರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ದೋಷವನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅಪರೀಕ್ಷಿತವಾದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ. ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಜನರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಇದು ಅಪರೀಕ್ಷಿತ. ಅಪರೀಕ್ಷಿತವಾದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಒಂದು ವೇಳೆ ಪುರಾಣ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಅಂತ ನೀವು ಅಂಬೋದಾದ್ರೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯದ್ದೇವಂ ದೇವದತ್ತಾದಿ ಭ್ರಮಃ ಕಿನ್ನಾಕ್ಷಜಂ ಭವೆ. ದೇವದತ್ತನಿಗೆ ಬಂದ ಇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವೂ ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಆಗಬಾರದು? ದೇವದತ್ತನ ಭ್ರಮವೂ ಕೂಡ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದಲೇ ಬಂದು ಅದು ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಆಗಬಾರದು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಪರೀಕ್ಷಿತ ದೃಷ್ಟಿಶ್ಚ ಕಥಮೇವಾಕ್ಷಜಂ ಭವೇತ್. ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಜನರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಇದು ಪರೀಕ್ಷಿತ ಅಲ್ಲ ಅಂತಂದ ಮೇಲೆ ಅದು ಪ್ರಮಾಣ ಹೇಗಾಗುತ್ತದೆ? ಪರೀಕ್ಷಿತವಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರು ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಜನರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವೇ ದೋಷಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ದೇವದತ್ತನ ಭ್ರಮವೂ ಕೂಡ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಇದಂ ರಜಿತಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನವೂ ಕೂಡ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದ ಬಂದದ್ದು ಅದು ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಒಟ್ಟು ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಶ್ಲೋಕಾಭಿಪ್ರಾಯ. ಟೀಕಾಕತ್ಪಾದರ ಸುಧೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ ಏನು? ಅಕ್ಷಜಂ ಕಥಮೇವ ಭವೇ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಇದು ಹೇಗೆ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಅಪರೀಕ್ಷಿತವಾದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಇದು ಹೇಗೆ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ನೋಡಿ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಪ್ರಮಾಣತಯ ಅಭಿಲಷಿತಾರ್ಥೆ ನ ಉದ್ಭಾವಯಿತು ಶಕ್ಯತೆ. ಅಪರೀಕ್ಷಿತವಾದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಪರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ರೆ, ಪ್ರಮಾಣತ್ವೇನ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿದ್ರೆ, ವಿವಕ್ಷಿತವಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನಮಗೆ ವಿವಕ್ಷಿತವಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪರೀಕ್ಷಿತತ್ವವೇ ಇಲ್ಲ. ಅಪರೀಕ್ಷಿತವಾದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅದು ವಿವಕ್ಷಿತವಾದ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಬರೀತಾರೆ ಅದನ್ನೇ, ನಹಿ ಪ್ರಮಾಣತ್ವೇನ ಅನವಧಾರಿತಂ ಪ್ರಮಾಣತ್ವೇನ ಉದ್ಭಾವಯನ್ನ ಪರೀಕ್ಷಕ ನಹಿ ಸ್ಯಾತ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಮಾಣತ್ವೇನ ನಿಶ್ಚಿತವಲ್ಲದ್ದನ್ನ ಅದು ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನು ಎಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಪರೀಕ್ಷಕ ಅಂತ ಆಗಲಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅಂದ್ರೆ ದೋಷಗ್ರಾಹಿಯಾದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಇದು ಅಪರೀಕ್ಷಿತವಾದರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನು ಹೇಗೆ ಪರೀಕ್ಷಕ ಅಂತ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಜೊತೆಗೆ ವಿಪಕ್ಷೇ ಬಾಧಕ ಮಹಾ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಪರೀಕ್ಷಿತವಾದರೂ ಆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತಂದರೆ ವಿಪಕ್ಷೇ ಬಾಧಕ ಮಹಾ. ಏನು ಬಾಧಕ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಯದ್ದೇವಂ ದೇವದತ್ತಾದಿ ಭ್ರಮಕ್ಕಿನ್ನಾಕ್ಷಯಂ ಭವೇತ್. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಮಾಣತ್ವೇನ ಅಪರೀಕ್ಷಿತಮಪಿ ಯದಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆಯ ಉದ್ಭಾವ್ಯತೆ ಇತ್ಯರ್ಥ. ವಿಪಕ್ಷೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ, ಇದು ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಪ್ರಮಾಣತ್ವೇನ ಅಪರೀಕ್ಷಿತ ಆದರೂ ಕೂಡ ದೋಷದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಎಂಬುದು ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಪುರಾಣ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಹಾಗಾದರೆ ದೇವದತ್ತಾದಿ ಭ್ರಮ ಏವಂ ಕಿಂ ನ ಅಕ್ಷಜಂ ಭವೇತ್ ಅನ್ನು ಇತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಯಜ್ಞದತ್ತ ಶುಕ್ತ್ಯಾದೌ ದೇವದತ್ತ ರಜತಾದಿ ಭ್ರಮ ಇತ್ಯರ್ಥ. ಯಜ್ಞದತ್ತನಿಗೆ ಶುಕ್ತಿಯಾಗಿ ಕಂಡಿದೆ, ಮುಂದಿರುವ ವಸ್ತು ಯಜ್ಞದತ್ತನಿಗೆ ಶುಕ್ತಿಯಾಗಿ ಕಂಡಿದೆ, ಅದೇ ದೇವದತ್ತನಿಗೆ ರಜತ ಅಂತ ಭ್ರಮ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಇದು ಪ್ರಮಾಣವೋ ಅಪ್ರಮಾಣವೋ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಅಪರೀಕ್ಷಿತವಾದರೂ
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದ ಬಂದ ಜ್ಞಾನ ಅದು ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ರಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಜ್ಞದತ್ತ ಶುಕ್ತ್ಯಾದವು ಯಜ್ಞದತ್ತನ ಶುಕ್ತ್ಯಾದಿಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ದೇವದತ್ತನ ರಜತಾದಿ ಭ್ರಮವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರೊಂದು ಮಾತು ಹಂಗಲ್ರಿ, ಇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಇದು ಪ್ರಮಾಣ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಬಾಧಿತತ್ವಾತ್ತತ ನಾಕ್ಷಜಂ ಪ್ರಮಾಣಂ. ಇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಇದು ಬಾಧಿತ, ಆದ್ರಿಂದ ಅದು ಪ್ರಮಾಣ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ತತಕ್ಕಿಂ ಬಾಧ ಅಭಾವ ಮಾತ್ರಂ ವಸ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಹೇತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ವಸ್ತು ಇದು ಸರಿ ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಾಧ ಬರಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿ ಅಂತ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ತೀಯ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಯಸ್ಯ ಪ್ರಮಾಣಸ್ಯ ಬಾಧೋ ನಾಸ್ತಿ ತಜ್ಞಾನಂ ಪ್ರಮಾಣಂ ಅಂತ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡ್ತೀಯ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ವಿ ತಿರುಗಿ. ತತ್ಕಿಂ ಬಾಧಾಭಾವ ಮಾತ್ರಂ ವಸ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಹೇತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಾಧ ಬರದೇ ಹೋದರೆ ಆ ಜ್ಞಾನ ಯಥಾರ್ಥವಾದ ವಸ್ತುವನ್ನ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಅಂತಂತೀಯ. ವಸ್ತುವಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಕಾರಣವಾದದ್ದು ಹಾಗಾದರೆ ಬಾಧ ಬರದೇ ಇರೋದು ಅಂತಂತೀಯ ಅಂತಂದು. ತಥಾತ್ವೇ ಹಾಗನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಬಾಧ ಬರದೆ ಹೋದ್ರೆ ವಸ್ತುವನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಅದು ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತಂಬೋದಾರೆ. ತಥಾತ್ವೇ ನಿಶ್ಚಾಯಕ ಪ್ರಮಾಣ ವೈಯರ್ಥ್ಯಾಪತ್ತೇ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಾಧಾಭಾವನೆ ವಸ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಎಂಬುದಾದರೆ ನಿಶ್ಚಾಯಕವಾದ ವಸ್ತುವನ್ನು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡುವ ಪ್ರಮಾಣಗಳೇ ವ್ಯರ್ಥ ಅಂತಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಶ್ಚಾಯಕವಾದ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಗೆ ವೈಯರ್ಥ್ಯ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಯಂ ಘಟ ಅಂತ ಜ್ಞಾನ ಬಂದಿದೆ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದ ಅಯಂ ಘಟ ಅಂತ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಧ ಬರ್ತದೋ ಬಿಡುತ್ತದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ವಸ್ತು ನಿಶ್ಚಾಯಕವಲ್ಲ ಈ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಶ್ಚಾಯಕವಾದ ಪ್ರಮಾಣಗಳೇ ವ್ಯರ್ಥ ಅಂತ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕೇವಲ ಬಾಧಾಭಾವನೆ ವಸ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಅಂದುಬಿಟ್ರೆ ನಿಶ್ಚಾಯಕ ಪ್ರಮಾಣಗಳೇ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಅಸ್ತಿ ಚ ಪ್ರಕೃತೆ ವೇದ ಬಾಧ. ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ದೋಷ ಹೇಳುವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರಕೃತದಲ್ಲಿ ಈಗಲಾದರೂ ವೇದದ ಬಾಧ ಇದೆ. ನಿರನಿಷ್ಠೋ ನಿರವಧ್ಯ ಎಂಬುವ ವೇದದ ಬಾಧ ಇದೆ. ವೇದದ ಬಾಧ ಇದೆ ಅಂದ ಮೇಲೆ ವೇದ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಎಂಬುದು ಸರ್ವಥಾ ಪ್ರಮಾಣ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ನೋಡಿ, ದೋಷ ಹೇಳೋ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ನಿಮ್ಮ ರೀತಿನೇ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಮಾಣ ಆಗ್ತಿತ್ತು? ಬಾಧ ಬರದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ. ದೋಷ ಹೇಳೋ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಕ್ಕೆ ಈಗ ವೇದದ ಬಾಧ ಇದೆ ಅಂದ ಮೇಲೆ ದೋಷ ಹೇಳೋ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಹೇಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ. ತಥಾಚ ತೃತೀಯ ಪಕ್ಷ ಏವ ಅಂಗೀಕಾರ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೂರನೇ ಪಕ್ಷವನ್ನೇ ನಾವು ಒಪ್ಪಬೇಕು ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅಂದರೆ ಪುರಾಣ ವಾಕ್ಯ ಎಂಬುದು ದೋಷಗ್ರಾಹಿಯಾದ ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಜನರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಎಂಬುದನ್ನ ಅಪ್ರಮಾಣ ಅಂತೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಪುರಾಣ ವಾಕ್ಯಂ ತತ್ಕಾಲವರ್ತಿ ಪುರುಷಾಣಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಅಪ್ರಮಾಣಂ ಅಂತೆ ಪುರಾಣ ವಾಕ್ಯ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಈ ಮೂರನೇ ಪಕ್ಷವನ್ನೇ ಒಪ್ಪಬೇಕು. ತಥಾಚ ತೃತೀಯ ಪಕ್ಷ ಏವ ಅಂಗೀಕಾರ್ಯ. ಪಕ್ಷವನ್ನು ಒಪ್ಪಬೇಕು. ನಚ ಅಪ್ರಮಾಣತೆಯ ನಿಶ್ಚಿತೇನ ದೋಷ ಸಿದ್ಧಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪುರಾಣದಿಂದ ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಜನರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಇದು ಅಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ನಿಶ್ಚಿತವಾದ ಮೇಲೆ, ಅಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ನಿಶ್ಚಿತವಾದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ದೋಷ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದ? ದೋಷ ಹೇಳೋ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವೇ ಅಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಪುರಾಣ ವಾಕ್ಯನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪುರಾಣ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ದೋಷ ಹೇಳೋ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ನಿರ್ಧಾರವಾದ ಮೇಲೆ ಅಂತಹ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ದೋಷ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದ? ಅಪ್ರಮಾಣತೆಯ ನಿಶ್ಚಿತೇನ ನಚ ದೋಷ ಸಿದ್ಧಿ ಇತಿ ಭಾವ. ಪುರಾಣ ವಾಕ್ಯ ಅದು ಅಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ನಿಶ್ಚಿತವಾದ ಮೇಲೆ ಅದು ಹೇಗೆ ದೋಷ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ? ಆ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ದೋಷ ಹೇಗೆ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತದೆ? ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮುಂದೆ
ಇನ್ನೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಉಪಜೀವ್ಯ ವೇದ ವಿರೋಧಾತ್ ಉಪಜೀವಕಯೋ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪುರಾಣ ವಾಕ್ಯಯೋ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ಇತ್ಯುಕ್ತಂ. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗಾದ್ರೇನು? ಉಪಜೀವ್ಯವಾದ ವೇದದ ವಿರೋಧ ಬರೋದ್ರಿಂದ ದೋಷಗ್ರಾಹಿಯಾದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಪುರಾಣ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಿರ್ದೋಷತ್ವ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿರನಿಷ್ಠೋ ನಿರಬದ್ಯ ಧರ್ಮಿಗ್ರಾಹಕತ್ವೇನ ಉಪಜೀವ್ಯವಾದ ಈ ವೇದವಾಕ್ಯದ ವಿರೋಧ ಬರೋದ್ರಿಂದ ದೋಷ ಹೇಳುವ ಪುರಾಣ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಗಳು ಅಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅಂತೂ ಉಪಜೀವ್ಯದ ವಿರೋಧ ಬಂದರೆ ಉಪಜೀವಕವಾದದ್ದು ಅಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಯಿತು. ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತೆ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳು. ತದಸತ, ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಉಪಜೀವಕಂ ಉಪಜೀವ್ಯ ವಿರೋಧೇನ ಬಾಧ್ಯತೆ ಇತಿ ನಿಯಮಾಭಾವಾತ್. ಉಪಜೀವಕವಾದದ್ದು ಉಪಜೀವ್ಯದ ವಿರೋಧ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಬಾಧಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಿಯಮ ಏನಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಉಪಜೀವ್ಯವಾದದ್ದರಿಂದ ಉಪಜೀವಕವಾದದ್ದು ಬಾಧಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಅಂತೆ ಏನು ನಿಯಮ ಇಲ್ಲ. ಉಪಜೀವಕವಾದದ್ದು ಉಪಜೀವ್ಯವಾದದ್ದರಿಂದ ಬಾಧಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಿಯಮ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ದೃಶ್ಯತೇಹಿ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇದರ ವಿರುದ್ಧವೂ ಕಂಡಿದೆ ಅಂತ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿ. ಉಪಜೀವ್ಯದ ವಿರೋಧ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಉಪಜೀವಕ ಬಾಧಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ನೀವಂದ್ರಿ. ಆದರೆ ಇದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಉಪಜೀವ್ಯವೇ ಬಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ, ಉಪಜೀವಕವೇ ಬಾಧಕವಾಗಿದೆ, ಉಪಜೀವಕದಿಂದಲೇ ಉಪಜೀವ್ಯವಾದದ್ದು ಬಾಧಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ದೃಶ್ಯತೆ ಹಿ ಉಪಜೀವ್ಯಸ್ಯಾಪಿ, ಉಪಜೀವ್ಯವಾದ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಉಪಜೀವಕೇನ ನೇದಂ ರಜತಂ ಇತಿ ಜ್ಞಾನೇನ ಬಾಧಃ. ಉಪಜೀವ್ಯವಾದದ್ದರ ಬಾಧವೇ ಉಪಜೀವಕಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಿಯಮ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಉಪಜೀವ್ಯವಾದರೂ ಉಪಜೀವಕದಿಂದಲೇ ಬಾಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಉಪಜೀವ್ಯ, ಅದು ಧರ್ಮಿಯನ್ನ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಂ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಗ್ರಹಣ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನೇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಇದು ಉಪಜೀವ್ಯ. ನೋಡಿ, ಉಪಜೀವ್ಯವಾದರೂ ಇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಉಪಜೀವಕವಾದ ನೇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬಾಧ ಹೇಳಿವೋ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಉಪಜೀವಕವೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಧಕವಾಯಿತು, ಉಪಜೀವ್ಯವೇ ಬಾಧ್ಯವಾಯಿತಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆ. ದೃಶ್ಯತೆ ಹಿ ಉಪಜೀವ್ಯಸ್ಯಾಪಿ ಇದಂ ರಜತಮಿತಿ ಜ್ಞಾನಸ್ಯ. ಉಪಜೀವ್ಯವಾದರೂ ಇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೇನೆ ಉಪಜೀವಕೇನ ನೇದಂ ರಜತಮಿತಿ ಜ್ಞಾನೇನ, ಉಪಜೀವಕವಾದ ನೇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬಾಧ ಎಂಬ ದೃಶ್ಯತೆ ಕಂಡಿದೆ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಉಪಜೀವ್ಯಂ ಬಾಧಕಂ ಉಪಜೀವ್ಯಂ ಬಾಧ್ಯಂ ಅಂತ ಏನ್ ನಿಯಮ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು? ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಇತಿ ಚೇತ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕಥಮತ್ರ ಉಪಜೀವ್ಯ ಉಪಜೀವಕ ಭಾವ ಇತಿ ವಕ್ತವ್ಯಂ. ಈಗ ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಉಪಜೀವ್ಯ ಉಪಜೀವಕ ಭಾವವನ್ನು ನೀ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿ? ಇಲ್ಲಿ ಇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನವೇ ಉಪಜೀವ್ಯ, ನೇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬುದು ಉಪಜೀವಕ ಅಂತಂದಿ. ಹೇಗೆ ಉಪಜೀವ್ಯ ಉಪಜೀವಕ ಭಾವವನ್ನು ಇದು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಅಪ್ರಾಪ್ತಸ್ಯ ಪ್ರತಿಷೇಧ ಅಯೋಗಾತ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿರೂಪಂ ಇದಂ ರಜತಮಿತಿ ಜ್ಞಾನಂ ಆದ್ಯಂ ಉಪಜೀವ್ಯಂ, ಪ್ರತಿಷೇಧಕಾತ್ಮಂತೂ ನೇದಂ ರಜತಮಿತಿ ಜ್ಞಾನಂ ಉಪಜೀವಕಂ ಇತಿ ವಾ, ಅಥವಾ ಅಸಿದ್ಧೇ ಧರ್ಮಿಣಿ ಪ್ರತಿಷೇಧ ಅಸಂಭವಾತ ಧರ್ಮಿಜ್ಞಾನಂ ಆದ್ಯಂ ಉಪಜೀವ್ಯಂ ದ್ವಿತೀಯಂತು ಉಪಜೀವಕಮಿತಿ ವಾ. ಇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಉಪಜೀವ್ಯ, ನೇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಉಪಜೀವಕ ಅಂತ ನೀ ಅಂದಿ. ಉಪಜೀವಕದಿಂದಲೇ ಉಪಜೀವ್ಯಕ್ಕೇನೆ ಬಾಧ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಿ. ಇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ನೇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ, ಈ ಎರಡು ಜ್ಞಾನಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ನೀನು ಉಪಜೀವ್ಯ ಉಪಜೀವಕ ಭಾವ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅಂದರೆ ಇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಯಾಕೆ ಉಪಜೀವ್ಯ ಅಂದ್ರೆ, ನೋಡಿ, ನಿಷೇಧ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಯಾವುದನ್ನೇ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಘಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಘಟದ ಪ್ರಸಕ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಘಟ ಇಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪ್ರಸಕ್ತವಾದದ್ದನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಬಹುದೇ ಹೊರತು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಸಕ್ತವಾದ
ವಸ್ತುವನ್ನ ವಿಷಯವನ್ನ ನಿಷೇಧ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಶಶವಿಷಾಣ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ನಿಷೇಧ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೇನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಶಶವಿಷಾಣ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಶಶವಿಷಾಣ ಅದನೋ ಇಲ್ಲೋ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಪ್ರಸಕ್ತಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅಂದಮೇಲೆ ಶಶವಿಷಾಣವನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಸಕ್ತಿಗೆ ಬಂದಿರಬೇಕು. ಹೌದೋ ಇಲ್ಲೋ? ಪ್ರಸಕ್ತಿಗೆ ಬಂದಿರಬೇಕು. ಅಪ್ರಸಕ್ತವಾದದ್ದನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಬಾರದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೇದಂ ರಜತಂ, ಇದು ರಜತ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಬಾಧಕ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ರಜತವನ್ನ ನಿಷೇಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ ಮೇಲೆ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ರಜತದ ಪ್ರಸಕ್ತಿ ಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ರಜತದ ಪ್ರಸಕ್ತಿಯನ್ನ ತಂದುಕೊಡುವ ಇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಇದು ಉಪಜೀವ್ಯ. ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮೀಯ ಪ್ರಸಕ್ತಿಯನ್ನ ತಂದುಕೊಡೋ ಮೂಲಕ ಇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಉಪಜೀವ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ರಜತದ ಪ್ರಸಕ್ತಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೇದಂ ರಜತಂ ಅಂತ ನಿಷೇಧ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಷೇಧವನ್ನು ಕುರಿತು ಆ ಧರ್ಮೀಯ ಪ್ರಸಕ್ತಿಯನ್ನ ತಂದುಕೊಡುವ ಇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಉಪಜೀವ್ಯ, ನೇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬುದು ಎರಡನೇದ್ದು ಉಪಜೀವಕ ಅಂತ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಉಪಜೀವ್ಯ ಉಪಜೀವಕ ಭಾವ ಹೇಳುತ್ತೀರೋ, ಅಥವಾ ಎರಡನೇದು ಅಸಿದ್ಧೇ ಧರ್ಮಿಣಿ ಪ್ರತಿಷೇಧ ಅಸಂಭವ, ಧರ್ಮಿನೇ ಸಿದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಷೇಧ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ರಜತ ಎಂಬ ಧರ್ಮಿನೇ ಸಿದ್ಧ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೇದಂ ರಜತಂ ಅಂತ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಮೊದಲನೇ ಜ್ಞಾನ ಇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬುದು ಧರ್ಮಿಯನ್ನ ಸಿದ್ಧಿ ಮಾಡಿಕೊಡತಕ್ಕಂತಹ ಜ್ಞಾನ. ಅದಕ್ಕೆ ಧರ್ಮಿ ಸಿದ್ಧಿ ಮಾಡಿಕೊಡತಕ್ಕಂತಹ ಜ್ಞಾನವಾದ್ದರಿಂದ ಇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಉಪಜೀವ್ಯ. ಆ ಧರ್ಮಿಯನ್ನ ನಿಷೇಧ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ನೇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಉಪಜೀವಕ ಅಂತ ಹೀಗ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ. ಯಾವ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಆ ಎರಡು ಜ್ಞಾನಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಉಪಜೀವ್ಯ ಉಪಜೀವಕ ಭಾವ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನೋಡಿ ಏನು, ಅಪ್ರಾಪ್ತಸ್ಯ ಪ್ರತಿಷೇಧ ಅಯೋಗಾತ್, ಧರ್ಮೀಯ ಪ್ರಸಕ್ತಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಷೇಧ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ರೂಪಂ ಇದಂ ರಜತಂ ಇತಿ ಜ್ಞಾನಂ ಆದ್ಯಂ ಉಪಜೀವ್ಯಂ, ಧರ್ಮೀಯ ರಜತದ ಪ್ರಸಕ್ತಿಯನ್ನ ತಂದು ಕೊಡತಕ್ಕಂತ ಇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬ ಮೊದಲನೇ ಜ್ಞಾನ ಇದು ಉಪಜೀವ್ಯ. ಪ್ರತಿಷೇಧಾತ್ಮಕಂತೂ ನೇದಂ ರಜತಂ ಅಂತ ಪ್ರತಿಷೇಧ ರೂಪವಾದ ನೇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಇದು ಉಪಜೀವಕ ಅಂತ ಹಿಂಗ ಅಭಿಪ್ರಾಯನೋ. ಅಥವಾ ಅಸಿದ್ಧೇ ಧರ್ಮಣಿ ಪ್ರತಿಷೇಧ ಅಸಂಭವ, ಧರ್ಮಿನೇ ಸಿದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೇದಂ ರಜತಂ ಅಂತ ನಿಷೇಧ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಧರ್ಮಿಯನ್ನ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಡತಕ್ಕಂತಹ ಇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬ ಮೊದಲನೇ ಜ್ಞಾನ ಧರ್ಮಿಜ್ಞಾನಂ ಆದ್ಯಂ ಧರ್ಮಿಜ್ಞಾನಂ, ಧರ್ಮಿಯಾದ ರಜತವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡತಕ್ಕಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಇದು ಉಪಜೀವ್ಯ. ದ್ವಿತೀಯಂತು ನೇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬ ಎರಡನೇ ಜ್ಞಾನ ಉಪಜೀವಕ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಉಪಜೀವ್ಯ ಉಪಜೀವಕ ಭಾವ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಅಂತ ನಮ್ಮ ವಿಕಲ್ಪ. ಆದ್ಯೇ ಸಮಾಧಿ ಮಾಹ, ಮೊದಲನೇ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ. ಸಮಾಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಗೋರಿ ಸಮಾಧಿ ಅದು ಅನ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ಆದ್ಯೇ ಸಮಾಧಿ ಮಾಹ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ರಾಪ್ತವಾದದ್ದರ ನಿಷೇಧ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ರಜತದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು ತಂದು ಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ಇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಉಪಜೀವ್ಯ, ರಜತದ ನಿಷೇಧ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ನೇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಉಪಜೀವಕ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಶಕ್ತಿ ಇತಿ, ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿ. ಯಾವ ಶಕ್ತಿ ಪರೀಕ್ಷಾಯ ಉಪಜೀವ್ಯಸ್ಯ ಬಾಧನೆ ದೋಷೋ ನಾಶೋಧಿತೆ ದೋಷಃ ಉಪಜೀವ್ಯತ್ವಮಸ್ತ್ವಲಂ. ನೋಡಿ, ಯಾವಶಕ್ತಿ ಪರೀಕ್ಷಾಯ, ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರಮಾಣಾಂತ ಸಿದ್ಧವಾದದ್ದಕ್ಕೆ ಆ ಉಪಜೀವ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪಜೀವಕದಿಂದ ಬಾಧ ಉಂಟಾದರೆ ನಮ್ಮ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಭಂಗ ಅಂತ ಆಗುತ್ತದೆ. ಯಾವಶಕ್ತಿ ಪರೀಕ್ಷಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರಮಾಣಾಂತ ಸಿದ್ಧವಾದ ಉಪಜೀವ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವಶಕ್ತಿ ಪರೀಕ್ಷಾಯ ಯದಿ ಉಪಜೀವ್ಯಸ್ಯ ಬಾಧನೆ ದೋಷ, ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಭಂಗ ಅಂದ್ರೆ ಉಪಜೀವ್ಯಂ ಬಾಧಕಂ ಉಪಜೀವಕಂ ಬಾಧ್ಯಂ ಎಂಬ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಭಂಗ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ
ನ ಅಶೋಧಿತೆ ನ ಅಶೋಧಿತೆ ಉಪಜೀವ್ಯವಾದದ್ದು ಅದು ಪರೀಕ್ಷಿತ ಅಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ಆವಾಗ ಉಪಜೀವ್ಯವಾದದ್ದಕ್ಕೆ ಉಪಜೀವಕದಿಂದ ಬಾಧ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನಮಗೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅಶೋಧಿತೆ ನ ದೋಷ ಉಪಜೀವ್ಯತ್ವಂ ಉಪಜೀವ್ಯತ್ವಮೇವ ಅಲಂ ಅಸ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಉಪಜೀವ್ಯವಾದದ್ದು ಅದು ಪರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಆವಾಗ ಉಪಜೀವ್ಯವಾದದ್ದು ಉಪಜೀವಕದಿಂದ ಬಾಧಿತವಾದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಏನು ಭಂಗ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೇನು ದೋಷ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಭಿಪ್ರಾಯ? ಉಪಜೀವ್ಯವಾದದ್ದಕ್ಕೆ ಬಾಧ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮ ನಿಯಮ, ಉಪಜೀವ್ಯವಾದದ್ದು ಬಾಧಕವಾಗುತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ನಿಯಮ. ಈ ನಿಯಮ ಸರಿನೇ. ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಉಪಜೀವ್ಯವಾದದ್ದು ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ನಿಶ್ಚಯವಾದ ಮೇಲೆ ಅಂತಹ ಪ್ರಮಾಣತ್ವೇನ ಅವಧಾರಿತವಾದ ಉಪಜೀವ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಉಪಜೀವಕದಿಂದ ಬಾಧ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಭಂಗ ಬರಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಉಪಜೀವ್ಯವಾದದ್ದು ಅಪರೀಕ್ಷಿತವಾದರೆ ಪ್ರಮಾಣತ್ವೇನ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅದು ಬರೇ ಉಪಜೀವ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ಪ್ರಮಾಣತ್ವೇನ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಉಪಜೀವಕದಿಂದ ಬಾಧ ಬಂದರೂ ನಮಗೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಏನು ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ವಿವರಣೆ ಬರೀತಾರೆ ನೋಡಿ ಈ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪರೀಕ್ಷಾಯಾಮ್ ಯಾವತ್ ಶಕ್ತಿ ಪರೀಕ್ಷಾಯಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸತ್ಯಾಂ ಪ್ರಮಾಣತೆಯ ಪ್ರತೀತಸ್ಯ ಇತಿ ಶೇಷ. ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಇದು ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ನಿಶ್ಚಿತ ಅಂತ ತೋರದ ಮೇಲೆ ಅಂತಹ ಉಪಜೀವ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಧನೆ, ಉಪಜೀವ್ಯಸ್ಯ ಬಾಧನೆ ಉಪಜೀವಕೇನ ಕೃತೆ ಇತಿ ಉಪಜೀವಕದಿಂದ ಅಂತಹ ಉಪಜೀವ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಧವನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ದೋಷ ಅಸ್ಮ ಅಭಿಮತ ನಿಯಮ ಭಂಗ ಸ್ಯಾತ್, ನಮಗೆ ದೋಷ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಉಪಜೀವ್ಯವಾದದ್ದು ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ನಿಶ್ಚಿತವಾದ ಮೇಲೂ ಉಪಜೀವ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪಜೀವಕದಿಂದ ಬಾಧ ಅಂತ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ದೋಷ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಏನ್ ದೋಷ? ನಾವು ಹೇಳಿದ ನಿಯಮ ಭಂಗವಾಗುತ್ತಾ ಇತ್ತು. ದೋಷ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನೆ. ದೋಷ ಅಂದ್ರೆ ಅಸ್ಮದ ವಿಮತ ನಿಯಮ ಭಂಗ ಸ್ಯಾತ್. ನಾವು ಒಪ್ಪಿರತಕ್ಕಂಥ ಉಪಜೀವ್ಯಂ ಬಾಧಕಮೇವ ಎಂಬ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಭಂಗ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಉಪಜೀವ್ಯವಾದದ್ದು ಬಾಧಿತವಾಗಬಹುದು ಯಾವಾಗ? ಅಪರೀಕ್ಷಿತವಾದಾಗ. ಉಪಜೀವ್ಯೇ ಅಶೋಧಿತೆ, ಉಪಜೀವ್ಯವಾದದ್ದು ಅಶೋಧಿತವಾದಾಗ. ಉಪಜೀವ್ಯ ಆಗಿದೆ ನಿಜ, ಆದ್ರೆ ಅದು ಪರೀಕ್ಷಿತ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ, ಶೋಧಿತ ಅಂದ್ರೆ ಪರೀಕ್ಷಿತ, ಅಶೋಧಿತ ಅಂದ್ರೆ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಅಲ್ಲ. ಉಪಜೀವ್ಯೆ ಅಶೋಧಿತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಪ್ರಮಾಣಾತ್ ಅವಿವಿಕ್ತೆ, ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಇದು ಅಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಭಿನ್ನ ಅಂತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ಅವಾಗ ಉಪಜೀವಕೇನ ಬಾಧಿತೆ ನ ದೋಷ. ಅಂದ್ರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅಂತಹ ಉಪಜೀವ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪಜೀವಕದ ಬಾಧ ಬಂದ್ರೆ ನಮಗೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ನಿಯಮ ಏನು ಭಂಗ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಅದು ಉಪಜೀವ್ಯ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಪ್ರಮಾಣತ್ವೇನ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಬಾಧಿತ ಆದರೂ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ನಮಗೇನು ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಉಪಜೀವ್ಯತ್ವಂ ಅಸ್ತು ಅಲಮಿತಿ, ಉಪಜೀವ್ಯತ್ವ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬರೀತಾರೆ ಪ್ರಕೃತ ಉದಾಹರಣೆ ಪ್ರಥಮಂ ಉಪಜೀವಕ ಭಾವಂ ಅಭ್ಯುಪೈತಿ. ಮೊದಲನೇ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಜೀವಕ ಭಾವವನ್ನ ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಕೃತ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಉಪಜೀವಕ ಭಾವ ಒಪ್ಪಿದರೆ ಯಾವ ದೋಷ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅಂದ್ರೆ ಉಪಜೀವ್ಯತ್ವಂ ಇದು ಉಪಲಕ್ಷಣ. ಉಪಜೀವ್ಯತ್ವ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಮೊದಲನೇ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ, ಅದು ಪರೀಕ್ಷಿತ. ಎರಡನೇ ಜ್ಞಾನ ಉಪಜೀವಕ, ಅದನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಪ್ಪಿದ್ದೇವೆ. ಉಪಜೀವ್ಯತ್ವಂ ಅಸ್ತ್ವಲಂ, ಉಪಜೀವ್ಯತ್ವಂ ಎಂಬುದರಿಂದ ಉಪಲಕ್ಷಣತೆಯ ಉಪಜೀವಕತ್ವವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಿಲ್ಲ? ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ, ಉಪಜೀವಕತ್ವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ. ಪೂರ್ವೋತ್ತರ ಜ್ಞಾನ ಯೋಹೋ ಇತಿ ಶೇಷ. ಪೂರ್ವಜ್ಞಾನ ಉಪಜೀವ್ಯ, ಉತ್ತರ ಜ್ಞಾನ ಉಪಜೀವಕ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಲಂ ಶಬ್ದ ಅವಧಾರಣೆ, ಉಪಜೀವ್ಯತ್ವಮೇವ ಅಸ್ತು
ಅಂದ್ರೆ ಪರೀಕ್ಷಿತವಾದಾಗ, ಪ್ರಮಾಣತ್ವೇನ ನಿಶ್ಚಿತವಾದಾಗ, ಉಪಜೀವಕದಿಂದ ಬಾಧಿಸಲ್ಪಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಭಂಗ. ಈಗ ಹಂಗಿಲ್ಲ, ಉಪಜೀವ್ಯ ಮಾತ್ರ ಆಗಿದೆ ಇದಂ ರಹಿತಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ. ಆದರೆ ಅದು ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಉಪಜೀವಕವಾದ ನೇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಧ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ನಿಯಮಕ್ಕೇನು ಭಂಗವಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಯಾವ ದೋಷ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಉಪಜೀವ್ಯವಾದರೂ ಕೇವಲ ಉಪಜೀವ್ಯತ್ವ ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಅದು ಬಾಧಿತ ಆಗಲಿ, ನಮಗೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಎರಡನೇದ್ದು ನೇದಂ ರಜಿತಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ, ಇದು ಪರೀಕ್ಷಿತ, ಉಪಜೀವಕವಾದರೂ ಕೂಡ ಬಾಧಕವಾಗುತ್ತದೆ, ಹೌದು ಅಂತ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅದನ್ನ. ಅಲಂ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲಂ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಅರ್ಥ, ಇಲ್ಲಿ ಅಲಂ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಏವಕಾರ, ಉಪಜೀವ್ಯತ್ವಮೇವ ಅಸ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಯದಿ ಅಪರೀಕ್ಷಿತಂ ಸ್ಯಾತ್ ಪೂರ್ವಜ್ಞಾನಂ ತರ್ಹಿ ತಜ್ಞಾನಂ ಉಪಜೀವ್ಯತ್ವಮೇವ, ಅದು ಬರೇ ಉಪಜೀವ್ಯ ಆಗಿದೆ ಹೊರತು ಅದು ಪ್ರಮಾಣ ಆಗಿಲ್ಲ, ಪರೀಕ್ಷಿತ ಅಂತ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಅಪ್ರಮಾಣ ಆಗಬಹುದು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಏನಭಿಪ್ರಾಯ? ಇದಂ ರಜತಂ ನೇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬ ಎರಡು ಜ್ಞಾನಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಉಪಜೀವ್ಯ ಆಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದು ಅಪ್ರಮಾಣವಾಗಿದೆ, ಪ್ರಮಾಣತ್ವೇನು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಬಾಧಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ, ದೋಷ ಹೇಳೋ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಕ್ಕೆ ಉಪಜೀವ್ಯವಾದ ವೇದ, ನಿರನಿಷ್ಠೋ ನಿರವಧ್ಯ ಎಂಬ ವೇದ, ಇದು ಪ್ರಮಾಣತ್ವೇನ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿದೆ, ಅಪರೀಕ್ಷಿತ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಪರೀಕ್ಷಿತ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಪರೀಕ್ಷಿತವಾದ ಪ್ರಮಾಣತ್ವೇನ ನಿಶ್ಚಿತವಾದ ಉಪಜೀವ್ಯವಾದ ವೇದದ ವಿರೋಧ ಬಂದಾಗ ದೋಷ ಹೇಳೋ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವೇ ಅಪ್ರಮಾಣ. ಇಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇದರ ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರವನ್ನೇ ವಿವರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾಳಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಹರಯೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಅನೇನ ಭಾವಿಯತ್ ಪುಣ್ಯಂ ತದಾಪ್ನೋತು ಗುರುರ್ಮಮ. ಮಧ್ವೇಶಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.